का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर परसार। हर का नाम ते आए कै हो हरिया पाई, करम लिखन ते पाइए ए रुत सुहाई। वंत्रंत्र पवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजै लती सब छाई। नानक सिमरै एक नाम, फिर पहाड़ ना ताई। हर हर नाम जपंत्या कछ न कहे जमकाल, नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल। पंजे बद्धे महाबली कर सच्चा टोआ, अपने चरण जपाइन विच दया खड़ोआ। रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ, दिन रैन नाम त्याएंदा फिर पाए न मोआ। जिसते उपजया नानका सोई फिर हुआ। काम क्रोध यार लोभ मोह बिनस जाए में, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुर दे। वाहिगुरु। संगत जी, जो सी आज शब्द लिता है भगत कबीर जी दा है। राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखियो, ओह गरीब मोहे भावे। संगत जी, ये शब्द बहुत घट पढ़िया जाता है। कई गुरुद्वारियां दे विच मैं कई वीडियोज भी देखियां ने कीर्तनिया दियां। कई गुरुद्वारियां दे विच जदों किसी कीर्तनीय ने ये शब्द शुरू किया ते उन्हां नूं रोक दिता गया। जिस तरह की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ है कृष्ण जी दी और दुर्योधन दी जी। दुर्योधन और कृष्ण जी दे विच जो वार्तालाप हुई, ये कबीर जी ने कलमबंद किया है। कबीर जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी विच कबीर जी दी बाणी दे विच ये कलमबंद करके ये बाणी दे विच दर्ज है। पर जदों बाणी दे विच दर्ज हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जदों गुरुआं ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच जगह दे दिती, फिर असी किंतु परंतु करन वाले कौन हुंदे आ संगत जी। बाणी गुरुआं दी है और गुरुआं दा हुक्म मनना सुनना यही साडा फर्ज है। यही सानू हुक्म है कि गुरु नू मनना है, गुरु दी बाणी मननी है, गुरु दे हुक्म नू मनना है। कबीर जी ने क्या है कि अगर प्रभु दी प्राप्ति करनी है, सारे भगती करदे ने। भगती किस लिए करदे ने? प्रभु नू प्राप्त करन वास्ते। कहंदे ने जदों प्रभु दी प्राप्ति करनी है ते फिर ओ प्रभु वाले गुण सानू अपने अंदर लियाने पैणगे। उस मनुख नू अपने अंदर ओ प्रभु वाले गुण लियाने पैणगे, ताइयों ओनू प्रभु दी प्राप्ति होएगी। जिस तरह बाणी च आया, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर जी होए। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ
कदी गरीब और अमीर दी संगत जी दोस्ती नहीं हुंदी। कोई रब नूं मन्नण वाला और कोई जो नास्तिक हुंदा है, उन्हां दोनां दी आपस च कदी दोस्ती नहीं हुंदी। दोस्ती उदों ही हुंदी है जदों दोनां दे आपस च आदतां मिलदियां होण, उदों ही दोस्ती हुंदी है। ते जदों असीं प्रभु दी प्राप्ति करनी है ते फिर सानू प्रभु वाले गुण अपने अंदर लियाने पैणगे। बाणी च ये भी आया है कि नाल ही आने दोस्ती कदी ना आवे रास, कि जो मूर्ख बंदा है, मूर्ख बंदे दी और ज्ञानवान दी भी कदी दोस्ती नहीं हुंदी। क्यों? क्योंकि जेहा जाने तेहो वरते। क्योंकि जो मूर्ख बंदा है ना, ओने ते किसी दी सुनी नहीं है, ओने कह देना, ओने ओही बोलना है जो ओदे अंदर है। इसीलिए और जदों ओ अपने अंदरों अज्ञानता कड्डेगा, मूर्खता कड्डेगा, ताई ते ओदे अंदर ज्ञान जाएगा। इसीलिए एक चीज जो असी अपने अंदर पानी है, अगर असी वाहिगुरु दा नाम अपने हिरदे विच वसाना है ते सानू पहला विकार भी कड्डने पैणगे, वो जगह बनानी पेगी जिथे असी वाहिगुरु नू बिठावांगे। ते कबीर जी कहंदे ने जदों मनुख च वो गुण आ जांदे ने, उदों उन्हें प्रभु दी प्राप्ति हुंदी है। ते संगत जी जदों असी इतिहास पढ़दे हां, जदों तो ये दुनिया बनी है, उदों तो अवतार भी आंदे रहे ने, अवतार भी आए ने। अवतार कौन हुंदे ने? जो प्रभु दे नाल सिद्धी उन्हां दी गलबात हुंदी है, जो प्रभु उन्हां नू कहंदे ने, ओ प्रभु दियां गल्लां सुन के, प्रभु दी गल सुन के जो फिर जगत दा उद्धार करदे ने, फिर वो जगत नू जोड़दे ने। और फिर जो उन्हां दियां गल्लां सुन के, जो अवतारां पुरखां दियां गल्लां सुन के, पैगंबर दियां गल्लां सुन के, जो गुरु दियां गल्लां सुन के जो प्रभु नू मिलदे ने, ओ हुंदे ने भगत। जो कि जिस तरह असी सानू गुरु ग्रंथ साहब मिले ने, सानू बाबा जी ने गुरु ग्रंथ साहब दिते, साडे जागदी जोत गुरु ने ओ। ते गुरु अगर असी उन्हां नू सुन के, उन्हां नू पढ़ के अगर असी प्रभु वर्गे हो जा, प्रभु वाले गुण अपने च लै आवांगे, ते प्रभु प्राप्ति हो जाएगी। ते फिर असी की दे थ्रू जावांगे? असी गुरु दे थ्रू जावांगे। पर ये भी है संगत जी, असी ते रोज बाणी पढ़दे हां, असी रोज संगत करदे हां, पर असी बाणी भी पढ़ लेने, पर असी वसांदे ते नहीं। और असी दावा भी करदे हां, क्योंकि असी मनुख है ना, असी दावा भी करदे हां कि सानू ते बाणी बड़ी समझ आंदी है, सानू ते बाणी, सानू ते पता चल जांदा कि सानू बाणी समझ आ जांदी है कि सानू बाबा जी की कह रहे ने। पर ये सारा ना दिखावा हुंदा है। एक छोटा जिहा एग्जाम्पल मैं अपना पर्सनल दे रही हां। किसी मैं नाम नहीं लांगी, एक चैनल तो मैनू उन्होंने अप्रोच किया, कहंदे जी तुसीं साडे नाल, तुसीं असीं तुहाडा फेसबुक ते देखिया ते तुसीं साडे नाल प्रोग्राम करोगे हफ्ते च 2 दिन। सारी मैं आख्या हाँ जी ठीक है, सारी गलबात हो गई। पर उन्होंने गुरबाणी चैनल सी, गुरबाणी ओ पेश करदे ने, पर उन्होंने की किया कि तुहाडा नाम मिल्की है, तुहाडा नाम सिखां वाला नहीं है। ते इसलिए ये ऑब्जेक्शन सानू ये लोकी आके कहणगे कि सिखां वाला नाम नहीं, कौर दे नाल नाम नहीं। पर संगत जी अगर असी बाणी पढ़ रहे हैं, सानू बाणी, सानू सिख होण दा यही है, सानू बाबा जी ने यही किया है कि किसी च भेदभाव नहीं करना। अगर नाम दा हुंदा, अगर जाति पाति दा हुंदा, ते फिर साडे गुरुआं ने मुसलमानां दी बाणी, कबीर जी दी बाणी, होरां फरीद जी दी बाणी, बिदर जी दी बाणी, होर धर्मां दी इन्हां दे भगतां नू किस तरह फिर जगह दिंदे? ये असी दिखावा कर लैने आ कि सानू असी बाणी पढ़ रहे हैं ते साडे अंदर बाणी वस रही है। पर जदों अगर बाणी साडे अंदर वसे
ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰ ਮੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹੀ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤ ਵੀ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਮਨਾ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਤ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਯੱਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਯੱਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਟਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਟਲ ਜੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਦ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਪਾਸਕ ਭਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਐਨੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਬਿਦਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਦਰ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਿਦਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਵਿਆਸ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬਿਦਰ ਜੀ ਦੇ ਇਹ 3 ਭਰਾ ਸੀ। ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ। ਬਿਦਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀ। 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਬਿਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੂਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ
ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਆਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਬਿਦਰ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸੀ ਸੁਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਦਾਸੀ ਸੁਤ ਜਨ ਬਿਦਰ ਸੁਦਾਮਾ, ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਦੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਦਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੀ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਆਪ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਚਿਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੋਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਦਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਿਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਉਧਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਪਰੋਂ ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਨੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਬਿਦਰ ਦੇ, ਬੋਲੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੀ ਗਏ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਬੜਾ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ? ਘਰ ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏ ਕਿ ਸੁੱਖਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ
जाके एक गोली दे घर रुक गए, ये सारे महल दा ऐशो आराम छड्ड के। फिर अगे की कहंदे ने, भीखम दोना करण तज सभा सिगार वडे मानुखा। कहंदे तुहाडे स्वागत दे विच ये सारे जेड़े मुख्य जेड़े असी कहने ना VIPs, कहंदे जेड़े मुख सीगे साडे महल दे, कौन? भीष्म, दोना और एक करण। कहंदे ये सारे तुहाडे स्वागत वास्ते खड़े इत्थे रुके होए सी, और तुसी उन्हां दा भी तुसी उन्हां दे बारे भी नहीं सोचिया कि तुसी इन्ने वड्डे मनुक्खां नूं तुसी ना मिल के ते तुसी गोली दे पुत्र दे घर चले गए। अगे अगे लिखिया है, चखी जाए वलाई होन सबना दे जी अंदर तुखा। कहंदे महल छड्ड के तुसी उस झोंपड़ी दे विच जाके रात कट्टी है, ते सानू ना सब नू चिंता सी कि तुसी उत्थे महलां च रहण वाले हो, तुसी झोंपड़पट्टी च, तुसी झोंपड़ी च, तुसी कक्खां दी झोंपड़ी च तुसी किद्दां रहे होवोगे। ये ते उन्हां ने कहा कि चिंता हुई, पर अंदरों ते उन्हां नू गुस्सा सी, क्योंकि वो रुखा बोल रहे सी उन्हां दे नाल। ते हस के कृष्ण जी की कहंदे ने, हस बोले भगवान जी सुनियो राजा होए सन्मुखा। अगो कृष्ण जी हस के बोलदे ने, उन्हां दे सन्मुख जाके बोलदे ने कि ध्यान नाल मेरी गल सुनो दुर्योधन, तेरे भाव ना दिसे मेरे ना ही अपदा दुखा। वो कहंदे ने कि मैनू कोई ए प्रेम दा भाव नहीं दिखया, मैनू कोई तुहाडे विच कोई मेरे तुहाडे मन दे विच मैनू कोई प्रेम भाव नहीं दिखया, ते इसलिए ना तुसी मेरे दुख दा तुसी ना ओ ना करो कि भी मैं उत्थे जाके परेशान होया होवांगा, ते तुसी मेरे वास्ते तुसी चिंता ना करो। पर मैनू तुहाडे दे विच कोई मैनू प्रेमा भगती नहीं, मैनू तुहाडे मन दे अंदर कोई प्रेम दा भाव नहीं दिखाई दिता। ते भाव जिवेहा बिदर दे होए दे चित जाओ ना रुखा। वो कहंदे आ बिदर दे मन विच ते इन्ना चाह चढ़ गया सी, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਵ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਵ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਰਤਕੀਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਿਦਰ ਸਾਡਾ ਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋ, ਪਰ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਲੇ ਦੇ ਗਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨ तेरे घर कोई क्यों आएगा, क्यों? क्योंकि ऐसो भाव बिदर को देखियो, कि मैं बिदर दे मन दे विच ते ऐसा भाव देखिया है, ओह गरीब मोहे भावे। कहंदे ओ ते गरीब मैनू बहुत चंगा लगदा है, क्योंकि मैं ओदे मन दे विच ना ओदे मन दे विच भाव देखिया, प्यार वेख्या। ते अगे ओ की कहंदे ने हस्ती देख भरम ते भूला श्री भगवान ना जानिया। कहंदे आ जेड़े
ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਮਰੋ ਦੂਧ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਤੁਮਰੋ ਦੁੱਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਮੈਂ ਮਾਨਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰੈਨ ਬਿਹਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਸਾਗ ਖਾਦਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ 36 ਭੋਜਨ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਉਸ ਸਾਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰੈਨ ਬਿਹਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਨ੍ਰਿਤਕੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰੈਨ ਬਿਹਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ, ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਲੰਘੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਅਨਦ ਬਿਨੋਦੀ, ਜਾਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੀ ਮਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਚੋਂ ਭਿੱਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ? ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਹਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਵੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਭਗਤ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਭਗਤ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਓ ਭਗਤ ਕਾ ਭੂਖਾ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ
ਭਾਵ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸ ਜਾਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੋਂ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲੋਭ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਹਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚੜਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਗ ਖਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਉਹ ਜੋ ਆਈ ਸਾਗ ਖਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੋਏ, ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈਏ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਮੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕਰ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ, ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾਂਗੇ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਨਾ, ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਐਰਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡ ਖੋਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਸਵਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਰਾਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ। ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ। ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ऐसो पाओ बिदर को देखियो। ओह गरीब मोहे पावे, ओह गरीब मोहे पावे। ओह गरीब मोहे पावे, ओह गरीब मोहे पावे। ऐसो ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ऐसो पाओ बिदर को देखियो। ओह गरीब मोहे पावे, ओह गरीब मोहे पावे। ओह गरीब मोहे पावे, ओह गरीब मोहे पावे। राजन कौन तुम्हारे आवे, राजन कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे आवे। ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ओह गरीब मोहे पावे, ओह गरीब मोहे पावे। हस्ती देख परम ते भूला, हस्ती देख परम ते भूला। श्री भगवान ना जानिया, श्री भगवान ना जानिया।
तुमरो दूध बिदर को पानो, तुमरो दूध बिदर को पानो, अमृत कर मैं मान्या, अमृत कर मैं मान्या, ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ऐसो पाओ बिदर को देखियो। ओहो गरीब मोहे पावे, ओहो गरीब मोहे पावे, ओहो गरीब मोहे पावे। खीर समान साग में पाया, खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहानी, गुण गावत रैन बिहानी। कबीर को ठाकुर आनंद विनोदी, कबीर को ठाकुर आनंद विनोदी, जात न काहू की मानी, जात न काहू की मानी, ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ओहो गरीब मोहे पावे, ओहो गरीब मोहे पावे। निर्धन सरधन दोनों पाए, प्रभु की कला न मिटी जाए, प्रभु की कला न मिटी जाए। कह कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम न होई, जाके हृदय नाम न होई, ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ओहो गरीब मोहे पावे, ओहो गरीब मोहे पावे। राजन कौन राजन कौन तुम्हारे आवे, राजन कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे आवे, ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ओहो गरीब मोहे पावे, ओहो गरीब
कसम के कौन कीमत पावे, कहत्याइन सुन नित्य से पग सुहावे, अगम गोचर साहेबो दूसरे लवे न लावे, सच पूरे गुर उपदेसिया, नानक सुनावे। ना मैला ना धुंधला ना भगवान कच, नानक लालो लाल है सच्चे रता सच, सतनाम श्री वाहेगुरु। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ